हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज आम आलोचना करवा प्राबंधिक श्री चंद्रशेखर रथों द्वारा लिखित प्रबंध मु सत्यधर्मा कहूँ तार कि लंग क्वेश्चन आज आम आलोचना करवा। तो वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व मैं एक छोट अनुरोध करी, जदि आप नुआ कर आम चैनल को आसता सब्सक्राइब करूँ आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को एवं ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करूँ, जहाँफल जितेबाला भी मुझे यार सर्ट क्वेश्चन आउ यार नोट्स मु वीडियो अपलोड करी आपड़ सर्वप्रथमे पाइपर। चलते ए भिडियोटी आम स्टार्ट करवा। प्रश्न, सत्यानुसंधान एक सर्वकालिक अन्वेषण प्रबंध भित्ति यार सत्यता निरूपण कर। मानव जगतर क्रम विकास पथरे बहु ज्ञानी प्राज्ञ धी संपन्न महामनीषी आविर्भाव होइछि, जो माने कि कौन स्थान परिसीमा समय परिसीमा भितर आबद्ध न होई शाश्वत चेतनान्मुखी होइछन्ति। समग्र मानव जाति उद्देश्य समर्पित होइछि सेमानकर श्रद्धा विश्वास कार्यावली सर्वोपरि जीवन। अनित्य मध्यरु नित्य, असत्य मध्यरु सत्य, क्षय मध्यरु अक्षय को अन्वेषण करबा सेमानकर जीवनर श्रेय होइथाय। एमाने ही सत्य धर्म। सत्यानुसंधानी एक सार्वकालिक सार्वजनीन अन्वेषण जहाँ सत्यधर्म माने उपलब्धि करिथांती। हुए तो सत्यधर्म मानकर मृत्यु सामूहिक क्षति घटी मात्र असंख्य जिज्ञासु मनरे सत्य अन्वेषण चेतना काल काल धरी बंची रही है। कौन समय कौन व्यक्ति यह ध्वंस करने को समर्थ नुहति। प्राबंधिक श्री चंद्रशेखर रथ मु सत्यधर्म कहूँ प्रबंधरे यही सत्यर संकेत देइछन्ति। ग्रीसर विशिष्ट प्राज्ञ सत्यानुसंधानी महामनीषी सक्रटिस जड़े विशिष्ट सत्यधर्मा थिले। तांको विरोध आसीथिबा समस्त अभियोग स्वार्थान्वेषी मनीष मानकर मनगढ़ा थिला ताहा से हृदयंगम करछन्ति। सत्यर कंठरोध करने को जाउथबा एही अधिकारी मानकु से सतर्क कराई देइछन्ति, उत्तर पुरुषों पई जेमिति कोनोसी अनुशोचना न रहू। महाप्राज्ञ स्थितधि अविचलित आशंका विहीन कंठरे न्यायालयर अधिकारी मानकु सूचना देइछन्ति सत्य तांकर धर्म। सत्य कहया बेले कोनोसी अनुन्नय विनय करि पारिबे नाही, जदिओ एहा न्यायालयर आदब कायदा। श्वेतधर्म माने चिरकाल निर्भीक जातना मृत्यु भय तांको विचलित करि पारेनी। महाकाल पक्षरे सेमानकर मृत्यु नाही। एहा ही सत्य जे चिरकाल सत्य पई हत्या करा जायछि एवं अनंत काल पई ए धारा रहिथिबो। सत्य को सामना करिबार नथा प्रत्यक्षंक एहा ही एकमात्र पथ। तथापि सत्यधर्म माने सत्य पथर विच्युत हुअन्ति नाही, हेबा मध्य असंभव। सेमानक दृष्टि अनंत कालपक्षरे जीवन और मृत्यु गोटे गोटे बिंदु मृत्यु को भय करी क्षमाधिकारी पाखरु जीवन मागि आनिले मध्य ताहा चिरकाल बंची पारिबे नाही। तेणु सत्यपथर मृत्यु ही तांको पई गौरवार्ह। सत्यधर्म माने प्रभावित करती समाज को तांको परि अनुरूप अनुसंधिसु और जिज्ञासु मानकु। स्वाधीन चिंताधारा सत्यानुग्रह निर्भीकतार बलिष्ठ हुए अनुसंधिसुर मन प्राण। यह ही तांको विचारशील और सदाचारी करथाय। सत्यानुसंधान दृष्टिभंगी संचरण होता है। जुगरु जुग को क्रमशः कल्पित जुग को विशेषतः दिग खोजुवा तरुण मैंने उपयुक्त दिग्दर्शन पाइले निष्ठार सहित सत्य को खोजा आरंभ करते। अंतर्मुखी चेतना माध्यम शुणा को आरंभ करती विवेकर बाणी। सक्रटिस से युवक मान सठिक दिगरु ठिकणा बताई राजरसर शिकार होइछन्ति। सत्यधर्म माने स्वभाव सुलभ प्रभावित नदीर स्रोत। सामने सत्य अन्वेषण विशाल रहस्यमय सागर। से सागर उद्देश्य से तल्लीन होता है। तार सत्य सन्धान पथरे कहीं जदि निजक विपदापन्न भावे से तार आयत्त न थाए, कारण से आवेगरु मुक्त। सामयिक आवेगर बशवर्ती होइतिबा संकीर्ण मना स्वार्थान्वेषी माने सत्यर संधान करि पारिबे नाही। निजर स्वार्थ पई समाज देश जाति को अनुगत अंधस्तावक करि रखिथांती। मात्र सत्यधर्म माने कहार अनुगत बा अंधस्तावक नुहंती। से त्रिकाल द्रष्टा अतीत वर्तमान भविष्य पई जहाँ श्रेय ताही साधन करबा सेमानकर श्रेष्ठ धर्म। कौनसी स्वार्थर वशीभूत हुअन्ति नाही सेमाने। सार्वजनीन कल्याण जହାର उद्देश्य ता पाखरे स्वार्थर स्थान नाही। चिराचरित लौकिक पंथार सेमाने भिन्न। सत्यधर्म माने रक्त मांस क्षुधा तृषार मनीष हेले मध्य कौनसी मूल्य विनिमय जीवन भिक्षा करती नाही। सत्यर मर्यादा हानि करने सेमाने चाहती नाही कि आत्मा को अवनमित करिपारंती नाही। सेमानंकु दिया जाउथुबा दंडरे सेमाने दंडित हुअन्ति नाही। शरीर को जोर जबरदस्त विनाश कराई देले आत्मार मृत्यु घटे नाही कि सत्य चेतनार मृत्यु घटे नाही। शरीर तो असत्य विनाशशील, दिने मृत्युर अधीन
ହୋଇଥାନ୍ତା। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଅବଶେଷରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁମାନଙ୍କ ମନରେ। ଚିର ଅବିଚଳିତ ସତ୍ୟ ଅବିଚଳିତ ରହିଥାଏ କାଳ କାଳ ପାଇଁ। ଚରମ ବିଦାୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ୟଧର୍ମା ସକ୍ରେଟିସ୍ ନିଶ୍ଚକ ବାସ୍ତବତାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମରିବାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ନା ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରି ନପାରି ଅଶ୍ୱୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର, ତାର ବିଚାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଥାର୍ଥରେ ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ ରଚନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଶାସକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ କିପରି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ଆଧୁନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଇତିବୃତ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ନାମ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବହୁ ବୌଦ୍ଧିକ ରମ୍ୟ ରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ସେ ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ମହାମହିଷୀଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମକାଳୀନ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷମତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ଧ, ବିବେକହୀନ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ବାଧାର କାରଣ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି, ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ଥା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ଧ ଶାସକମାନେ ଦେଶପ୍ରେମର ଦୋହାଇ ଦେଇ ହତ୍ୟା, ବିଭୀଷିକା, ଅତ୍ୟାଚାର, ନିର୍ଯାତନାର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କାଳେ କାଳେ ମାନବଜାତିର ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମବିକାଶରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟି ଆସିଛି। ଇତିହାସ ତାର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଇତିହାସର ମହାସ୍ରୋତରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଘଟଣା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 339ରେ ବିବେକହୀନ ଶାସକର କେତେକ ମନଗଢ଼ା ଅଭିଯୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍। ତାଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରୀ ରଥ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଥାକଥିତ ଶାସକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା ଦେଶଦ୍ରୋହର ଅଭିଯୋଗ। ବିଚାରାଳୟରେ ଧର୍ମାବତାରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ତିମ ବୟାନ ଦେଉଥିବା ସକ୍ରେଟିସ୍ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଅଭିଯୋଗର ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହୁଏତ ଧର୍ମାବତାରମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ସକ୍ରେଟିସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଏହା ହିଁ ତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଓ ଯୁଗ ଯୁଗର ଇଙ୍ଗିତ। ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଶାସକର ମତାମତକୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାଟା ହିଁ ଦେଶପ୍ରେମ। ଏହାର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯେ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛି, ଶାସକର ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ବା ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀର ଆଖ୍ୟାରେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକମାନେ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରତୀକ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ଦେଶର ମତ। ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଶଦ୍ରୋହ ହେବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନୀ ମନ ପାଖରେ ଏହି ଆବେଗ ପାଇଁ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନନ୍ତ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ, ତା ପାଖରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାରେ ଭାବାବେଗରେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାକୁ ସମୟ ନଥାଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଏହି ଭାବନାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀକୂଳର ଦୃଢ଼ାଚରଣ କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସମୟ ନଥାଏ ଆଖି ତଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାହିଁ ଦେବାକୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭାବନାରେ ତଲ୍ଲୀନ ଥାଏ। ତାର ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବେଗରେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ତାଡ଼ନାରେ ଯଦି କୂଳରୁ କିଛି ଧସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆୟତ୍ତବାଣୀ। ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକବାନ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଦ୍ରୋହର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନିଜ ଦେଶର କ'ଣ ସେମାନେ କୌଣସି କାଳେ କୌଣସି ଦେଶର ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ସମୟର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିଧି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଯୁଗାଚାରୀ ବିନ୍ଦୁ। ସମୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଶାସକ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ଜନତା, କେହି ଦେଶର ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ସମପରିମିତ ନୁହନ୍ତି, ତାର ଅବିଚଳିତ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ସତ୍ୟ, ତାହା ଚିରକାଳ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ସାମୟିକ ଆବେଗରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଶାସକ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସେହି ଆବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଦେଶପ୍ରେମର ଛଳନା କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆବେଗର ବଶ୍ୟତା ମାନି ନିଜର ଭୋଗବିଳାସ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଶାସକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧସ୍ତାବକ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ଦେଶର ତ୍ରିକାଳଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦେଶର ଯାହା ଶ୍ରେୟ ତାହା କରିବାକୁ ସେ ତତ୍ପର। ବାସ୍ତବିକ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଥିବା ସତ୍ୟଧର୍ମାମାନେ କେବେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଶର ଜାତିର ସର୍ବକାଳୀନ ଉନ୍ନତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଶାସକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ସାରିବା ପରେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ମିଳିପାରେ।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଚିରକାଳ ନିର୍ଭୀକ ସାହସୀ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଜ ନିର୍ଭୀକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ବରତାର ଶିକାର ହେବାକୁ କିପରି ପଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବିଚାର କର। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ପର୍ବରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ବହୁ କୃତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ରମ୍ୟ ରଚନା ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କବିର ହୃଦୟ, ଭାବୁକର ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତର ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ କୁଶଳୀ କଳାକାରର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗଭୀର ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଭାବ କଳ କଳ ଛଳ ଛଳ ଗିରି ଝରଣା ପରି ଝରିଆସି ପାଠକର ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ସିକ୍ତ କରେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ମନୋରଣ୍ୟ, ଅଶ୍ରୁତ ସ୍ୱର, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ ଆଦି ପାଠ କଲେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ଜଣେ ହୃଦୟ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନୁହନ୍ତି, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅସାଧାରଣ। ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆତ୍ମକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଏକ ମନ୍ମୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନୀର ମାର୍ମିକ ଆତ୍ମକଥା ରହିଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧାରଣ ମାନବ ସମାଜରେ ଏହିଭଳି ଅସାଧାରଣ ମହାମହିଷୀମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, କର୍ମଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଏହି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତିହିଂସାପରାୟଣ ହୋଇଉଠନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସୁବିଧା ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ। ପୁଣି ଯଦି ପ୍ରତିହିଂସୁକମାନେ କ୍ଷମତାଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ନିର୍ଯାତନା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଏମାନେ ନିଜର ନିରାପତ୍ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। କାଳେ କାଳେ ଏହି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଆସିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରୀ ରଥ ଇତିହାସର ଅମଳିନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 399ରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସର୍ବାଧିକ ସତ୍ୟଧର୍ମୀ ମଣିଷଟିକୁ ବିଷପାନ କରାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାକଥିତ କ୍ଷମତାଧାରୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନଗଢ଼ା ଅଭିଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ନିୟାମକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ବର୍ବର ଘଟଣା ଘଟାଇ ସତ୍ୟର କଣ୍ଠରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସକ୍ରେଟିସ୍। ବନ୍ଦୀଗୃହର ବିଚାରାଳୟରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତର୍ଜମା କରି ଚରମ ସତ୍ୟକୁ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସ୍। ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେ ସବୁର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ନାସ୍ତିକ, କୁଶିକ୍ଷାଦାତା ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ସେ ସମୟର ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ବିବେକହୀନ ଶାସକର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍। ସାମାଜିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା। ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ମହାମନୀଷୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସାଧାରଣ ବନ୍ଦୀଟିଏ ପରି ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଳାପ ବାହାରିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତରରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରାଇ ଦେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପଳିତ ଅବବ୍ୟୟର କଣ୍ଠରେ ରକ୍ଷୁତା। ତେଣୁ ଏ ବୟସରେ ବାଗ୍ମୀ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରି କିଛି ହାସଲ କରିବାର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ସତ୍ୟଧର୍ମାମାନେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୀକ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେହି ନିର୍ଭୀକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦବକାୟଦାକୁ ମାନି ସେ କିଛି କହିବା ବେଳେ ଅନୁନୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ରକ୍ ଠକ୍ ଦୁଇପଦର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସତ୍ୟ କହିବା ବେଳେ ମୁଁ ହୁଏତ ତାହା ସାନୁନୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ନୁହେଁ, ଚିରକାଳ ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ। ଯାତନା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ମୁଁ ସତ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ହେଉ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟଧର୍ମୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣହାନିର ଆଶଙ୍କା କରି କାହାର ଦୟାଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଦିନେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ସତ୍ୟଧର୍ମୀମାନେ ଏହି ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି କାହା ପାଖରେ ପ୍ରାଣଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ତାହା ହିଁ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସକ୍ରେଟିସ୍ କୁଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କେହି ଯଦି ସତ୍ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାଟା ଶିଷ୍ଟାଚାର ନୁହେଁ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ବି ଏହା ଅର୍ଥକାରୀ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରେନି। ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ସମାଜର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସତ୍ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା, ନିର୍ଭୀକ ଓ ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଥିଲେ ପରଶମଣି। ପରଶମଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିକୃଷ୍ଟ ଧାତୁ ଯେପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି,
ଅନୁରୂପ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବେଶୀ ବିଚାରଶୀଳ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ସଦାଚାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସତ୍ୟଧର୍ମା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ଆଚରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବୟସର ପକ୍ଷପାତିତା ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯୁବକମାନେ ବେଶୀ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନୀ। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଶିଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରାଇ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତରୁଣମାନେ ମୂଳତଃ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦିଗ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ ହିଁ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିପାରିବ। ସେ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜୀବନର ବୃହତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋଳପାପିନ୍ତା ଆବରଣ ଭିତରୁ ନଗ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଅଜ୍ଞ, ତାହା ହିଁ ତା'ର ବିଜ୍ଞତା। କାରଣ ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ମାନବ ଜାତିର ଚିରନ୍ତନ ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ଯିଏ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରେ ସେ ମାନବ ସ୍ୱଭାବର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିଧି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ହୃଦୟର ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀକୁ ଶୁଣି ତାହାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାର ପରିସର କୌଣସି ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଅସୀମ ଓ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଅଭିଳାଷ ନ ଥାଏ। ସତ୍ୟଧର୍ମାମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଭୋଗବିଳାସର ଅଭିପ୍ସା ସେମାନଙ୍କର ନ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦେଶର ତ୍ରିକାଳଦ୍ରଷ୍ଟା। ବିବେକର ଚାବୁକ ମାରି ମାରି ସେ ଦେଶକୁ, ସମାଜକୁ, ଜାତିକୁ ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟା ଅସୂୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କ୍ଷମତାଧାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗମାନ ଆଣନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଅକଥ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟଧର୍ମା ସକ୍ରେଟିସ୍ ଥିଲେ ଅଦମନୀୟ, ଅମନୀୟ, ନିର୍ଭୀକ। ତେଣୁ ବିଚାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ କି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ପାଖରେ ପ୍ରାଣଭିକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ଯଦିଓ ପ୍ରାଣଭିକ୍ଷାରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶାସକବର୍ଗ, ଅଦମନୀୟ ସାହସର ସହିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଷପାନ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଉତ୍ତରପୁରୁଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜିଜ୍ଞାସା ମନୋବୃତ୍ତି। ମହାକାଳ ସତ୍ୟରେ ନିଜ ସତ୍ୟର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛିର କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାର କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନିଃସୃତ କିଛି ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମର MS ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।